Hello everyone, welcome back to Suksha Manki classes, and today we are going to solve NAS based English reading comprehension. Kids, you know it very well. The rule to solve a comprehension is we need to read the questions first. Yes kids, सानू पहले questions पढ़ने चाहिए ने. Reason is that if you have read your questions first, तुसी जे अपने पहले questions पढ़े होंगे, you might get your answers while reading the paragraph. Okay? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ most of the answers ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. It is quite possible ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ questions ਪਹਿਲੇ ਹੀ solve ਹੋ ਜਾਣ, because end 'ਚ marks ਤੇ questions ਦੇ answer correct ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ. So let's start reading our questions first. Question number 1, the dash for the bullet train project was laid recently. ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. Second, the bullet train will take about dash to run between Mumbai and Ahmedabad. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗੀ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ. Next, according to PM Modi, the two benefits that the bullet train will bring are to provide the pace to dash and faster dash. ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ. Fourth is the project is expected to be dash by December 2023. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. And last is, where is the technology for the bullet train coming from? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ. Now let's start reading our passage. अपने कोल कॉपी खोल लो because कुछ difficult words इत्थे होंगे. You need to write it down on your copies and revise it later. Okay. Quite recently, India laid the foundation stone for one of the most sought after projects running a bullet train. ਹੁਣ recently ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ foundation stone ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ running a bullet train. Foundation stone ਰੱਖਣਾ means ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਓ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਦਾ ਰਨਿੰਗ ਅ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ. ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ the dash of the bullet train project has been laid. Option C, the foundation stone. Next, it is very well considered as a dream project of Honorable Prime Minister Narendra Modi. ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਵੇ. Entire India felt proud of having its ever bullet train scheduled to run between Mumbai and Ahmedabad, a distance of 508 kilometers in about 2 hours and 35 minutes. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ in just 2 hours 35 minutes. ਸਿਰਫ 2.2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਗੀ. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ the bullet train will take about dash to run between Mumbai and Ahmedabad, and answer is option C, 2 hours 35 minutes. just imagine ਬੱਚਿਓ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ. oh my god. In his own words, to grow, one needs to expand one's dream. ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. And decide one's strength to achieve it. ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ. It's the new India which has to fly. ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨਨੇ उड़ना है फ्यूचर च और हाई उड़ना है, काफी उच्ची उड़ान भरनी है साडे भारत ने. हुण नवा भारत है साडा. Bullet train is a project
that will provide pace to development। ਹੁਣ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਪੇਸ ਮੀਨਸ ਰਫ਼ਤਾਰ। along with new technology it will bring results faster he added। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। According to PM Modi, the two benefits that the bullet train will bring are to provide pace to dash ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ development and the faster results। ਹੁਣ C ਤੇ development ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ but next ਦਾ answer results ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ D ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। Okay, now according to Achal Khare, the managing director of the National High Speed Rail Corporation, the project would be completed by December 2023। ਹੁਣ ਸਾਡੇ National High Speed Rail Corporation ਦੇ managing director ਦਾ name ਹੈ ਅਚਲ ਖਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾय December 2023 the project is expected to be option A completed। Now next, it all began with the Prime Minister's ambitious dream of having a high-speed train in India that cuts the travel time and yet remains an economical option to go from one city to another। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ, ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਘਟਾਵੇ ਯੈਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਏ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਏਗੀ। The technology of this high-speed rail, also known as HSR, was influenced by Japan, which runs a network of bullet trains in their country on Shinkansen technology, making many cities well connected to others। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਕੈਸਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰੋਮ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਾਪਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर आवर practice। So let's continue। According to reports, Japanese Prime Minister Shinzo Abe offered to provide $12 billion of soft loans to build India's first bullet train। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ। The loan was offered at an interest rate of 0.1% per year with the repayment over 50 years and a moratorium for first 15 years। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 years ਵਿੱਚ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲੋ 0.1%, ਤੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਕੁਝ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, the Japanese government will be bearing 80% of the total project cost, whereas the increase in cost estimates has to be borne by both India and Japan। ਹੁਣ
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਜਾਪਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। The reason this deal between India and Japan is considered path-breaking is that there is currently no financial institution in India that could provide such a huge funding to be repaid over as long as a time of 50 years. ਹੁਣ ਜੋ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। With this, today's video comes to an end. I'll see you in another video. Till then, goodbye and have a nice day.